오늘은 10월 11일 수요일자 산민기사입니다. 제목은 For Intent Foreigners Entering Korea for Language Study Overstay Visas. 한국어 공부로 한국에 들어오는 10명의 외국인들 중에 4명이 비자 기간을 넘긴다. 오버스테이 넘긴다죠. 여기서 이제 overstay their visas겠죠. 근데 이제 제목에서는 뭐 이 소유격 이런 거 흔히 생략하니까 전번에처럼 관사라든지 혹은 비동사 이런 것들이 흔히 생략된다고 했죠. 내용을 보면 4 out of 10 foreign nationals who entered Korea on a language study visa end up overstaying their visas, a lawmaker said Tuesday, urging the government to tighten the visa screening process for foreign students. 한국어 공부로 한국에 들어오는 10명의 외국 국적자들 중에 4명이 여기까지가 주어보죠. End up overstaying their visas. 그들의 비자 기간을 넘겨서 머무른다 이런 뜻입니다. End up 결과적으로 이렇게 돼버리더라. 이게 돌았다 하면 막 비자를 넘겨버리더라. 꼭 한 국회의원이 말했습니다. 전번에 우리가 representative를 국회의원이라 했죠. 여기서 이제 lawmaker라고 표현했는데 이 한 국회의원이 화요일 날 말했습니다. 뭐 하면서 urging the government to tighten their visa screening process for foreign students. 외국 학생들에 대한 이 비자 검열 과정을 강화시킬 것을 정부에 촉구하면서 말했습니다. According to data that the Rep. Jo Jung-hoon of the Minor Opposition Transition Korea Party received from the Ministry of Justice, out of 64,904 foreign nationals who had entered Korea on the D4 General Trainee Visa, 39.9% or 25,898 remained in Korea illegally as of June after their visa expired. 이 조중훈 국회의원 시대 전환 야당이죠. 이 야당의 국회의원이 법무부로부터 받은 자료에 따르면 64,904명의 외국 국적자들 중에 이 사람들이 누구냐면 D4 일반 연수 비자로 한국에 들어온 64,904명 국적자들, 외국 국적자들 중에서 39.9%인, 다시 말하면 오한타, 즉 25,898명이 한국에 불법적으로 머물렀다. as of, 전번에도 나왔죠. 현재로서. 그러니까 비자가 만료된 이후 6월 현재로서, 올해 6월을 말하겠죠. as of는 현재로서 하는 수구입니다. 전번에도 한번 소개했죠. 날짜의 현재로서 The Justice Ministry categorizes foreign students as illegal immigrants when they do not respond to contact from authorities or when their whereabouts become unknown. 법무부는 그 외국 학생들을 불법 이민자로 분류한다. 뭐 할 때? 그 학생들이 당국으로부터의 연락에 반응하지 않을 때, 즉 당국의 전화를 안 받는다든지 이런 식으로 할 때, 혹은 그들의 행방이 알려지지 않을 때, 주급 불확실로 이렇게 다른 지역으로 가버리고 고의성이겠죠. 이럴 때는 불법 이민자로 분류합니다. D4 visa is issued mostly to those entering the country to study language. 여기서 those는 사람이니까 who are가 생략되어 있죠. who are entering the country to study language 이렇게 해야 되겠죠. D4 비자는 외국어 공부를 위해, 즉 말하면 한국 공부겠죠. 이 언어 공부를 위해 이 나라, 즉 한국에 들어오는 사람들에게 대개 발행됩니다. is issued, 발행되다 이런 뜻이죠. Among the 25,898 who went on to become undocumented immigrants.
Vietnamese nationals accounted for the largest portion at 22,760, followed by 1,054 Uzbekistan nationals and 820 Mongolians. 수료가 없는 이민자 하는 말은 이제 불법 이민자를 말해요. 비자 없이 들어오는 이란 이민자들이 계속해서 늘어나게 되는데 이 이민자들 25,898명 중에서 이 불법 이민자들 25,898명 중에서 베트남 국적자들이 22,760명으로서 가장 큰 몫을 차지하며 account for 설명한다는 말은 여기서는 이제 차지한다 이러면 되겠죠. 그리고 이것은 followed by 1,054 Uzbekistan nationals. 그 다음이 우즈베키스탄 국적자 1,054명으로 뒤따른다 이 말이죠. 그 다음이 이렇다. 이 사람에 의해서 뒤따라지는 뭐 이런 표현이니까 그 다음이 1,054명 우즈베키스탄 국적자들이며 그 다음이 820명 몽골에서 온 불법 체류자들입니다. Of those who entered Korea on the D2-1 student visa, which is issued to foreign nationals wishing to study for 2-year college degree, 27.3% or 2,790 became illegal immigrants. D2-1 학생 비자로 한국에 들어온 사람들 중에서 2년제 대학 학위, 전문 학사 학위를 따기 위해 공부하기를 바라는 외국 국적자들에게 발행되는 D2-1 비자로 한국에 들어오는 사람들 중에서 27.3%, 다시 말하면 오하는 적, 다시 말하면 이 말이죠. 적 2,790명이 불법 이민자들이 되었습니다. Among other student visas, 8.4% and 2.9% of the D2-2 visa and D2-3 visa holders respectively became illegal immigrants. D2-2와 D2-3 비자 소지자들, 다시 말하면 D2-2가 8.4%, D2-3가 2.9% 각각 그렇게 되는 respectively는 각각이죠. 이런 비자 소지자들, 다른 이제 외국 비자들 중에 이런 비자 소지자들은 불법 이민자들이 되었습니다. 그 다음, the D2-2 visa is issued to foreign students at the undergraduate level, while the D2-3 visa is for graduate students. 그 D2-2 비자는 외국 학생들에게 발행되는 비자이며, 다른 한편으로 이런 뜻이죠. D2-3 비자는 외국 대학원생들을 위해 발행됩니다. 앞에 issued가 나왔으니까 issued가 여기에는 생략되어 있죠. 재연구할 필요가 없습니다. Joe said most of the students who stay illegally are believed to have given up their studies halfway through. 조 의원 말하기를 대부분의 학생들, 불법으로 한국에 머무르고 있는 대부분의 학생들은 그들의 학업을 중도에 halfway through 포기한 것으로 믿어집니다. 제가 연세대학교에서 가르칠 때도 그 중국에서 온 학생이 있었어요. 근데 점수를 함부로 줄 수도 없고 그래서 제가 참 고민한 적이 있는데 이런 학생들 중 상당수가 학업을 중도에 포기하고 돈 벌러 나간다 이죠. 돈을 벌어서 이제 자기 본국의 가족들에게 송금하는 것이죠. 이런 현상은 70년대에 한국 학생으로서 미국에 유학 간 이러한 경우도 들어 있었습니다. 그 당시에는 유학 가서 돈을 많이 벌고 이렇게 자리를 잘 잡은 이런 교민들을 제가 유학 중에 쉽게 볼 수 있었는데요. 지금은 이제 미국에서도 이제 돈 벌어서 자리 잡기는 쉽지 않지만
It is widely believed that their true purpose in coming to Korea is to get a job after learning Korean for a short time despite the risk of crackdowns by authorities. 그들의 진정한 목적, 한국에 들어오는 진정한 목적은, 참된 목적은 단기간 한국어를 공부한 후에 직장을 갖는 것입니다. 그것으로 널리 믿어집니다. 이런 당국의 단속의 위험에도 불구하고 despite the risk of crackdowns by authority 당국의 단속의 위험에도 불구하고 그 위험을 무릅쓰고 단기간 한국어 공부해가지고 그 다음에 돈벌이에 나선다 이 말이죠. In August, a Vietnamese national in his 20s 한 말은 20세에서 29세까지 10년간을 말합니다. Who had entered Korea on a D4 visa and later became an illegal immigrant received a prison term for selling narcotics at a club in Sihong, 경기 province. 8월 달에, 물론 올해 8월을 말합니다. 20대의 베트남 국적자, D4 비자로 한국에 들어온 이 베트남 국적자는 나중에 불법 체류자가 되었는데 이 학생은 이까지가 received 앞에까지가 주어보가 길죠. 그 다음에 received a prison term 징역형을 받았다. 감옥형을 받았습니다. 뭐한 혐의로 for 이하가 혐의죠. For selling narcotics at a club in 시흥 경기 프로빈스 경기도 시흥시의 한 나이트클럽에서 마약을 판매한 혐의로 감옥형을 받았습니다. 이 클럽이라는 것은 나이트클럽을 줄임말입니다. 미국에서도 이제 그저 클럽이라 하지 뭐 나이트라는 말을 붙이지는 않아요. 나이트클럽을 하지 않고 그저 클럽이라고 이렇게 말합니다. 23-year-old who entered Korea in July 2019 remained in the country after his visa expired in October 2021. 2021 해도 되고 2021 해도 됩니다. 이 23세는 즉 2019년 7월 달에 한국에 들어온 23살 난 이 사람은 자기 비자가 2021년 10월 달에 종료된 후에 이날에 그대로 머물러 있었습니다. He then worked as a waiter in a club that has been called the holy ground of narcotics among Vietnamese nationals. 그 다음에 그는 그 베트남 국적인들 사이에서는 마약의 성지, holy ground, 뭐 자기들이 부르는 말이니까 이렇게 따옴표를 양쪽이겠죠. 우리나라에서는 이 따옴표를 하면은 정말 그러니까 인물이 있을 때 이렇게 의미를 부각하기 위해서 표현할 수 있습니다. 영어에서는 우리나라에서는 뭐 이 깍지를 끼기도 하고 독일어 불어에서는 그저 이렇게 이런 표시를 하지요. 자, 영어에서는 이렇게 음원이 갈 때 이렇게 따옴표를 좌우에 할 수 있는데, 자, 이 베트남 국적자들 사이에서는 마약의 성지, 이 거룩한 땅에는 뭐 누가 침입을 안 한다 이 말이죠. 마약이 널리 횡행되는 그 성지로 불리워져 왔던 한 나이트클럽에서 웨이터로서 일했습니다. 그 다음에 그 남자는 이랬다 이거죠. He overstayed his visa illegally by more than 1 year and 7 months according to police. 그는 자기 비자를 만기가 지나서 머물렀다 이 말이죠. 불법으로 머물러서 얼마만큼 1년 7개월 동안 머물러가지고 by 만큼이죠. 그 기간만큼 머물렀다고 경찰에 따르면 그랬다 이 말이죠. A district court in Suwon sentenced him to 2 years in prison, suspended for 3 years, and fined him an additional 1 million won, $740 for selling ecstasy. 미화일 때는 보통 US 달러라는데 뭐 여기서는 일반적으로 우리나라에서 이제 달러는 다 미화를 말하니까 그 100만 원이 740불에 해당이 되죠. 자, 수원지법은 그를 2년형으로 언도를 내렸고 센텐스 언도했다죠. 그리고 3년 집행유예를 했고 2년 징역형 2년에 3년 집행유예를 했으며 추가로 벌금 100만 원을 엑스터시 판매 혐의로 또한
벌금을 매겼습니다. fine은 벌금인데 동사로 쓰이면 벌금을 매기다는 뜻입니다. 여기서는 동사로 쓰였죠. In December 2019, 164 Vietnamese students enrolled at International University's Korean Language School vanished. 2019년 12월에 164명의 베트남 학생들이 인천대학교, 인천국립대에 등록을 했습니다. 한국어 과정에 등록을 했던 이 학생들 164명이 vanished, 사라져버렸습니다. They were among 1,900 해도 되고 1,900라 해도 되고 1,900 Vietnamese students participating in a one-year Korean language training program at the university. 이들이 1,900명 베트남 학생들 이 인천대학교의 한국어 연수 프로그램 1년 기간의 연수 프로그램에 참여했던 1,900명들 중에 속해 있는 사람들입니다. 1,900명 중에 164명이 달아나 버렸다 이 말이죠. 164 students disappeared 3 to 4 months after the program began according to the university. 대학 당국에 따르면 according to 따르면이죠. 164명의 이 베트남 학생들은 이 프로그램이 시작되고 한 3, 4개월 만에 사라져 버렸습니다. 얼마 안 됐다 이 말이죠. 어학연수 프로그램이 시작된 지 3, 4개월, 한 서너 달 다니다가 치워버렸다 이 말이죠. At the time, the university reported their disappearance to the police in accordance with a law mandating universities report foreign students absent from classes for 15 days straight. 15 days straight는 연속 15일. 한 열흘 결석하고 좀 뛰었다가 5일 하면은 연속은 안 되죠. 연속 15일 결석한 학생들을 대학 당국이 보호하게 돼 있는 강제법에 따라서 이 당시에 대학교는 그들의 사라짐을 경찰에 보고했습니다. 자, 이 당시에 이제 대학교가 이들 사라진 것을 163명 사라진 것을 경찰에 보고했습니다. 어떤 법에 따라서냐면은 언로 맨데이팅 강제하는 법이죠. 법은 다 구속력이 있으니까 대학교가 보호하게 돼 있어요. 연속 15일간 수업에 안 나오는 학생들을 보호하게 돼 있는 이 법에 따라서 이제 대학 당국이 경찰에 신고를 했다 이 말입니다. Joe raised the need for government to review its foreign student policy. 조 의원은 외국 학생 정책을 정부가 검토할 필요성을 제기했습니다. The government need to enhance the visa screening process for foreign students and come up with more detailed guidelines for dealing with each country, he said. 정부는 외국 학생들에 대한 비자 검열 과정을 강화시킬 필요가 있으며 또 하나 더 있어요. enhance에 걸리는 병칙법에 걸리는 말이 come up with죠. 각 나라를 상대하는 딜입니다. 상대하는 보다 세세한 지침을 갖고 나와야 한다고 그는 말했습니다. 나올 필요가 있다고 말했다 이 말이죠. 이게 come up with는 어떤 것을 갖고 나와다 그런 걸 이제 내놓아야 된다고 말했다 이 말이죠. 오늘 강의를 마칩니다.